अस्सलाम वालेकुम वेखण वाले अज के वेड़े जी आया आखते हैं। पंजाब जोड़ा है एक जरी सूबा है। यह सूबा जोड़ा है पूरे पाकिस्तान की गज़ाई ज़रूरियात पूरी करता है। कनक लै लो, चावल लै लो, बाकी सब्जियां फल लै लो, सब तो ज़्यादा जोड़े ने पंजाब च पैदा होंगे ने। और पंजाब की 70% जी आबादी है वह बराह रास्त या बिलवास्ता तौर के उत्ते ज़राअत नाल मुंसलिक है। हुण ज़ाहिर कर जो किसान जोड़ा है अपनी कोई जिन्स पैदा करता है, कोई फसल पैदा करता है, उन्होंने बेचनी भी होंगी है। बेचने वास्ते गल्लां मंडियां ने ते सब्जी फल मंडियां ने। पंजाब दे विच इस टाइम हुकूमत के यादोशुमार के मुताबिक तकरीबन 500 सरकारी ते निजी मंडियां मौजूद ने, लेकिन इन्हां मंडियां दे विच बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ किया जा रहा है। मंडियां की की सूरत हाल है, हुकूमत की कर रही है, आड़तियां दे की मसले मसाइल ने, इस हवाले के नाल साडे नाल गुफ्तगू करने वास्ते स्टूडियो मौजूद ने जनाब मलक अहमद सईद खान साहब जिहड़े कि MPA भी ने ते नाल चेयरमैन पामरा भी ने, पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी। उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब राय एहसानुल्लाह मान साहब जिहड़े कि सदर ने आल पंजाब आड़तियां गल्ला मंडी। उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब जिहड़े कि जनरल सैक्रटरी ने आल पंजाब फ्रैश फ्रूट एंड वैजीटेबल एसोसीएशन। तो सब तो पहले मलक साहब तुहाडे नाल शुरू करते हैं, ये दसो कि जिहड़ा बड़ा अजकल है हुकूमत कहती है कि जनाब असीं मंडियां जिहड़ियां ने उन्होंने बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, हुण मंडियां नहीं होणगियां, काश्तकार बाजार होणगे। सब तो पहले तो एक दफ़ा ना साडे वेखण वाले दस दिओ कि हुकूमत पंजाब ने मौजूदा ने मंडियां वास्ते की कीता है ते की सोचा होया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। मैं तुहाडा अज दा प्रोग्राम जिहड़ा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इहदे कोई शक शुबा नहीं कि पंजाब एक ज़री सूबा है और इहदी 70% आबादी ज़राअत दे नाल मुंसलिक है। और अगर ये कहा जाए कि 100% लोग साडे जिहड़े ने उन्होंने आखिर अनाज का इस्तेमाल करना है, उहदे फ्रूट सब्जी उहदे गल्ला सारियां चीज़ां शामिल ने, हर घर की जरूरत है। और इस गल मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लई और इनके अंदर रिफॉर्म्स करने वास्ते शबो रोज़ कोशिश की और उन्होंने पूरी टीम इस गल की तगोदो करती पई है कि इत्थे कोई मॉडल नूं बेहतर किया जाए। जिस तरह तुसीं आपदे इंट्रो दे विच दस्सिया कि 500 के करीब साडे कोल सरकारी ते प्राइवेट मंडियां ने। पहले फेज़ दे विच 187 मंडियां ने जिन्हां नूं काश्तकार बाजार का नाम दिता गया। और क्योंकि इस सारे सिस्टम दे विच सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी काश्तकार है। काश्तकार वो है जिन्हें गले की प्रोडक्शन करनी है, जिन्हें गला अनाज पैदा करना है। और लाजमी गल है जिस वे कोई चीज़ तुसी अनाज पैदा करते जे तो उनकी कंजम्पशन वास्ते कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए है जिथे जाके उस अनाज की अगे डिस्ट्रीब्यूशन होवे, उतों जाके खरीदो फरोख्त का सिलसिला चले। हुण इस सारे सिलसिले के 3 लोग स्टेक होल्डर ने। सब तो पहले काश्तकार है, फिर उस तो बाद आड़ती है, फिर उस तो बाद कंज्यूमर है। इन तिनों को मद्देनज़र रख के चीफ मिनिस्टर पंजाब ने काश्तकार वास्ते बेहतरीन माहौल पैदा करने वास्ते काश्तकार बाजार का नाम दिता गया। उन्हें मोटा मोटा मैं तुहानूं दस देना। सब तो पहले तो सफाई सुथराई के उत्ते बहुत फोकस किया जा रहा और इस वेले पूरे पंजाब के अंदर जिन्नियां मंडियां ने उन्होंने अंदर सफाई वास्ते जिन्नियां टीमां जिन्हां दी ड्यूटी लाई गई है वो अज तो पहले तारीख कदी नहीं होया। इस तरह इस सिलसिले में अगे बढ़ाते हुए बहुत ज़्यादा इनक्रोचमेंट का काम सी, बहुत ज़्यादा नजायज़ तजावजात सन, उन्होंने तजावजात को ख़त्म किया गया और हले भी ऑपरेशन चल रहे हैं। इस तरह लोगों को उत्थे साफ पीने के पानी का बंदोबस्त करके दिता जा रहा है। इस तरह उत्थे जिहड़ा है साडा जिहड़े सीवरेज का सिस्टम है, उन्हें पता है जिस वे बारिशों का मौसम आता सी और खास तौर पर हाजी रमज़ान साहब इतने मौजूद ने इतफाक नाल, और साडी बदामी बाग सब तो वड्डी मंडी पंजाब की और उनके अंदर इस तरह हो जाता जिस तरह तलाब बनया। लेकिन इस साल इन्नियां बारिशां होने के बावजूद भी उत्थे पानी नहीं खड़ा होया और ये चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव सी कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर करके उत्थों पानी का डिस्चार्ज किया गया और उन्होंने सफाई का इंतजाम किया गया। इस तरह उत्थे पब्लिक वॉशरूम्स ने, लेडीज़ वास्ते, खवातीन वास्ते लहदा, मर्दों वास्ते लहदा, मस्जिद के इंतजामात ने। इस तरह असीं उत्थे SMD ला के डिविजनल हैडकुआटर्स के उत्ते जिहड़े रेट्स ने उन्होंने डिस्पले किया जाता है। इस तरह बाकी तमाम जिहड़ियां छोटियां मंडियां ने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और जिहड़ियां छोटे टाउन्स के अंदर ने उन्होंने अंदर भी वाजे तौर पर रेट लिस्ट लाइयां जांदियां ने, रोज़ाना की बुनियाद पर लाइयां जांदियां ने। ऑक्शनस जिहड़ियां ने वो कीतियां जा रही ने। इस तरह अपना जिहड़े साडे उत्थे मुलाजमीन ने उन्होंने बावर्दी साफ सुथरा उन्होंने इखलाक बड़े अच्छे तरीके नाल लोगों को डील करने वास्ते उन्होंने तरबीयत दी जा रही। इस तरह फ्रंट डेस्क बना दिते गए लोगों की रहनुमाई वास्ते। अगर तुसीं हुण जाओगे मंडी के अंदर तो उत्थे तुहानूं नज़र आएगा डायरैक्शन बोर्ड्स लगे ने, उहदे उत्ते पूरा लिखिया हुंदा है कि तुसीं ऑक्शन शैड जाना है तो इस सिमत जाओ, तुसीं अगर दुकान पर जाना है इस सिमत जाओ, तुसीं मस्जिद जाना है इस सिमत जाओ। मतलब पूरी दी पूरी फैसिलिटेशन जो कोई
ਹਿਊਮਨਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਲਾਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਆੜਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅगर ਪਿਛਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਆਂ, ਨੋ ਗੋ ਏਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ-ਰਹਿਮਾਨਿਰ-ਰਹੀਮ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਮਲਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅੱਛੇ ਅਰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਾਮਰਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੈਡਮ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆੜਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਮਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਆੜਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਐਗਰੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ 3-4 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਲਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੱਸੋ। ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਮਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ 10,000 ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ, FBR ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੋਲੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਕਮੀ ਵੇਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 'ਚ ਕਮੀ ਵੇਚੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੜੀਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਆੜਤੀਏ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰੀ ਸਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਕਿਸਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਕਿਸਟ ਦਾ ਵਜੂਦ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ। ਸਹੀ। ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਤੋਲ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ 2-2 ਕਿਲੋ 3-3 ਕਿਲੋ ਬੋਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੂਜਦ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ,
ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓਗੇ ਤੇ FBR ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਬਤਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਰਾ ਤੋਰਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। जनाब ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਮਰਾ ਤੇ ਵਜੂਦ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਕਦਾਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, मतलब सब्जी मंडी होए उन्होंने दो, फ्रूट मंडी होए तो उन्होंने दो। दूसरा साढ़े रेट लिस्ट का एक बड़ा बड़ा मसला है जिसकी प्रॉब्लम जी है साढ़े रेहड़ी वाले तो छोटे दुकानदारों को आ रही है। सर जो साढ़ा फ्रूट है ना जी मतलब अज रेट लिस्ट जारी हुई है ना मार्केट कमेटी तो एक कल के रेट ने, एक कल के रेट कल बोली हुई है जी, जी कल बोली हुई है। सब्जी का जोड़ा वो तकरीबन ठीक होता है, लेकिन जो फ्रूट का वो ठीक नहीं होता क्योंकि एक दिन पहले हो जाता ना जी, उसकी वजह के नाल मामला सीधा नहीं होता। तो ये जड़ा चीज़ है। दूसरा ये कोई स्टेक होल्डर मलक साहब ने कहा भी सी कि शामिल करो, नहीं शामिल किए गए। जड़ा कि नीलामी होती है, नीलामी के टाइम भी असी इन्होंने कहा कि जनाब असी तुहानू फ्रूट मार्केट के चों जड़ा अगर अंब सीजन है अंब का एक आड़ती तुहानू देंगे, वो जड़ा कि रेट लिस्ट के नाल वो मार्केट कमेटी के बंदे के नाल ना मुशावरत करके चलेगा। हुण सर दूसरी जी डेवलपमेंट की गल है, डेवलपमेंट साढ़े मार्केट हुई है लेकिन इंतहाई नाकस और हुण ही वो खराब हो गई है। हाली बारिश हुई कोई नहीं, उस तो पहले खत्म हो गई है। ड्रेन जड़ी है ना मतलब पैसे मतलब जो फंड है ना हाजी साहब उधर वासा नहीं करवाई ना गल बन सर वासा नहीं कराई, फंड ते अपना इन्होंने दिते ने ना, पामरा ने दिते ने। हाँ तो जब पामरा ने दिते ने, पामरा ने एक स्टैंडर्ड दिता है कि भी इथों 50 टन का या 60 टन का एक कंटेनर गुजरना है, उस हिसाब नाल होना चाहिए ना जी। वो तो हुण ही सारा हो गया और जगह जगह ते सड़क जड़ी है मतलब कि खराब है, गड़े पे ने और अक्सर ट्रक वगैरह उठ भी जाते हैं, ये भी होता है मामला। वो सर इन्होंने यह कि साड़ी मशावरत तो बगैर डिवेलपमेंट की है, लेकिन सन पता उस दिन लगता जो हो जाता जी फलां काम जो किया गया। ये नंबर 2 मेरी एक राय है वे मैं मलक साहब ने अर्ज की है कि जिसले साढ़े लाइसेंस रिन्यू हो जान ना जी तो उस जिदा भी जाए ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਲਕਾ यूनियन है ਉਹਦੇ को वेरीफिकेशन कराई जाए। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ 3 ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗੀ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੈਸਰ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਨੰਬਰ 2 उस लाइसेंस होल्डर ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੇ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਘਟੇ, ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਟੈਕਸ ਨੈਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਲੋਕ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆੜਤੀ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਕਰੀਬਨ 82,000 ਆੜਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੀ ਮੰਡੀਆਂ ਗਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਫਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਤਲਬ 800 700 1000 500 ਕਮ ਕਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਸਰ 1000 2,000 ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी ब्रेक के बाद जी आया
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ 100% ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਮੇ ਆੜਤੀਆਨ ਹੈ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਨੂਅਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਾਵੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਾਏ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਸ਼ੁਬਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਣਿਆ 2019 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਉਮੀਦ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਯਕੀਨਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਹਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹ ਵਾਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪਰਦੀਦ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਰਬਾੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਤਾ ਬਾਕੀ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫੀਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। क्या हर्डल्स आ रही हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਬਿਡਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਏ। ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 5 ਕਰੋੜ ਕੁਛ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ਦੀ? 5 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 17 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਔਰ 17 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 20 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 15 ਕਰੋੜ ਉੱਤੇ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਂਬੀਗੁਇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਸ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? रिजवान साहब जड़ा कि ज़्यादा कमीशन लैन वाला रौला है बिल्कुल, क्योंकि मार्केट कमेटी खुद चेक करती है। मार्केट कमेटी का इंस्पैक्टर हर बोली के नाल खड़ा होंदा साडी गल्लां मंडियां च खास ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆੜਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 100 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ, 100 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ, 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੰਡੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਪਿੰਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 5 ਕਿਲੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। 100 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪੈਂਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਡਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੁਇੰਟਲ 100 kg ਦੀ ਅਗਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਡ ਵੈਲਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਾਂਗੇ। ਐਡ ਵੈਲਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਐਡ ਵੈਲਰਮ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਡ ਵੈਲਰਮ ਤੇ ਫੀਸ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟਮ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਆਂਟਮ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਔਰ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਵੇ, 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਵੇ, 50 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਆਂਟਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 5 kg ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਧਾਓ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 1938 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ 3 ਰੁਪਏ 12 ਪੈਸੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਉਸ ਲਈ 1 ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੁਣ 2 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਜ਼ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੰਡਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਪਾਮਰਾ ਰੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਮਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਕਾਰਾ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਸਮਾਅਤ ਹੈ ਕੇਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪਾਮਰਾ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਛੋਟੀ ਹੀਨੋ ਦਾ ਇਹ ਦੇਾਂਗੇ, 10 ਵੀਲਰ ਹੀਨੋ ਦਾ ਇਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼ ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ 2 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ? ਉਹ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋ 20 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 50 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਲੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, 50 ਕਿਲੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਮਾਟਰ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੰਬਰ 2, ਉਹ ਡੱਬੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੇਲੇ ਦਾ ਗੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਲਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੱਕ ਕੇਲਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਕੇਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹਾਊਸ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਮਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 16 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 17 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਤੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 15 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਬਜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਊਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆੜੂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੰਗਲ ਤੈਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, 16 ਦਾਣੇ ਆ ਰਹੇ, 12 ਦਾਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆੜੂ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਝ % ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚूंकि ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਮਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਮਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਾਮਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਠੱਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ 2 ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਣਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੋਕਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਮਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤਫਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ABC ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ A ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, B ਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਹਿਦਾ ਪੈਕਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਾਮਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 10 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕਾਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਖਰੀਦਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਲਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਫੜੀਆ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੇ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿਹੜਾ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲੋ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜਾ ਲਾਵੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੱਥ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹ ਵਕਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰਾਵੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁਜਮ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਹੁਜਮ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਪੜੇ ਕਵਾਨੀਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਨ ਦੇ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰੂਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਤਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਡੀ ਮੁਤਅਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 1054 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੂਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਨ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਤੱਕ, ਇਹ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਪੈਕਿੰਗ, ਸਪਲਾਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਡਾ ਦਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੂਡਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਲਾ ਖਤਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਹੈ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਪਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਿਕਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਿਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੰਦ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਿਆ ਸੀ 2002 ਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕਾਂਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੰਡੀ, ਆਪਣਾ ਮਵਾਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਔਰ ਗਲਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ 2185 ਕਨਾਲ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੁਛ ਹੈ ਨੇ, ਬਹਰਹਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਖੁੱਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ। 69 ਜੇ ਮੰਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ 400 ਟਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 15,000 ਟਨ ਮਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਮਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਅੱਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਹੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ 15, 20 ਰੁਪਏ, 25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਰਜਨ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 10,000 kg ਮਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ 50 kg ਜਾਂ 60 kg, 70 kg। ਉਹਨੇ ਮਾਰਜਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਪਰ ਬੈਗ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਹੈ। ਸਰ ਚੰਦ ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ, ਬਾਕੀ 50 ਤੋਂ 60,000 ਜਿਹੜਾ ਫੀਡੀ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਫੀਡੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲਵੋ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ।
ਉਹ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਦੇਗਾ। ਨਾਲ ਸਰ ਇਹ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਰਿਸ਼ੇਬਲ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਸਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਈਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਬ ਔਰ ਕਿਨੂੰ, ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਜੀ 2-4 ਮੰਡੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਕਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਡੀਜੀ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਦਦਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ 20 ਲੱਖ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਵਾਏ 3 ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ 2-3 ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਬਤੌਰ ਸਹਾਫੀ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਫਾਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਪਾਮਰਾ? ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਟ ਲਖਪਤ ਤੋਂ ਕੱਛ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 2011 ਤੋਂ ਔਨਵਰਡਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡੀਪੈਕ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਗਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਮੁਤਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਤਲਕਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਰਿਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਫ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਕੁਸ਼ਾਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿਸਟਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਆਹ ਦੱਬਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿਸਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਲਝਾਓ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।